نے اذا دی تھی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروا دیا. یہاں جی یہاں پر ہے حدیث نمبر اس کی 2 ہے کہ مکہ کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص جن میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بھی تھا اور 2 عورتوں کو قتل کا حکم پھر دیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بیعت اسلام کے لیے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ کیا تعالی عبداللہ عنہ حضور بن سرا کو قتل کیا؟ جی ان کو اپنے پاس بلایا تھا اور انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. یہ اسی لیے کہا نا کہ جی آپ نے کہا تو مجھے بھی پتا کہ عبداللہ بن سرا کون تھا. جی قتل کیا نہیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نا. پتا وہ کون تھے عبداللہ بن سرا جی کون تھے؟ تو اس میں ہے کہ من سبا نبی مجھے آپ کے علم سے میں آپ کے علم سے بہت فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. کون تھا عبداللہ؟ دیکھیں میں یہ بات آپ میرے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ سیدھا یہ کہیں کہ چیز آپ کو نہیں پتا. دیکھیں جیسے ابن خطل کا آپ کو نہیں پتا تھا تو مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابن خطل ہے کون، تو دیکھیں پتا آپ کو نہیں تھا. اب عبداللہ ابن سرا کون تھا؟ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ مسلمان وہ کاتب کاتب وحی تھا، اور وہ مشرک ہو گیا تھا. وہ کاتب وحی تھا. جی بالکل میں نے بتایا آپ کو کہ وہ کاتب وحی آپ کو تھا. بتایا ابھی کہا میں نے کہا بسرا کاتب وحی تھا اور بعد میں مشرک ہوا تھا. وہ نہیں کہ یہ تو ذکر نہیں کیا آپ نے. بالکل میں نے کیا، ابھی کیا آپ کو سامنے کیا. کسی نے سنا میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ابھی سرا پہلے مسلمان تھا، پھر وہ کاتب وحی ہوا، پھر وہ مسلمان تھا یہ کہا تھا. جی وہ کاتب وحی بھی رہا ہے اور پھر وہ مشرک ہوا تھا اور قریش مکہ کی طرف چلا گیا تھا. متھا ٹیکنا ہوتا ہے آ کے ہر ایک بندے دا متھا ٹیک لینا ہوتا ہے. گل پتا نہیں، نہ پتا ابن خطل کون سی، نہ پتا عبداللہ ابن سرا کون ہے. پیچھے ایک حدیث تے لگے سن، اتنے بھی سنگ ڈالے سن. صرف لوگوں کو پتا اسے کچھ نہیں ہے. ابن خطل مشہور ہے بندہ، ان کو وہ نہیں پتا. اور پوچھنا مجھ سے چاہ رہی تھی، جاننا چاہ رہی تھی اصل میں کہ ابن خطل ہے کون، پتا نہیں تھا. آپ نے اب ان کا نام لیا ہے، وہ کاتب وہی تھا تو وہ کہہ رہی میں نے بتایا ہے. وہ مسلمان تھا اور مشرک ہوا تھا، یہ الفاظ سے کہیں حدیث میں نہیں ملتا. نہیں بھاگ نہیں گئی اتارا، کیونکہ کج بیس بندے کے ساتھ کوئی میرا شوق نہیں ہوتا کہ میں سر اس کے ساتھ پتھر کے ساتھ مارتا رہوں. نہیں بٹ صاحب اس میں جن کا حکم تھا ان میں سے صرف ایک قتل ہوا تھا، باقی 3 کچھ کیوں چھوڑا تھا؟ سارے انہوں نے کہانیاں بنا کے لوگوں کو سنانی ہوتی ہیں. عبداللہ بن سرا، اکرمہ بن ابو جیل، اور وہ جو ان کو بھی معافی مل گئی. ہاں جی، اور وہ جو جس نے کلیجہ چبایا تھا نہیں ہوا. اور عبداللہ بن ابی نے واضح طور پہ گستاخی کی تھی، اس کو قتل نہیں کیا. ذکر ہے اس کی، اس گستاخ کا تو قرآن میں ذکر ہے. ہاں جی، اور اس کو قتل نہیں کیا. دیکھ لیں کہ ناصر بھائی نے سوال کیے اور جس سوال کا اس کو جواب نہیں آتا تھا، پھنس جو نا اتنے گل نہیں مننی، اپنی گل کر کے نا تو بحث شروع کر دینی ہے. اس کی یہ عادت ہے. ابھی یہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، ایک حدیث پہ بحث کر رہی تھی. وہ جو بڑھیا ایک جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے تو کہتے ہیں جہاں مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہنا چاہتا، مفہوم یہ ہے کہ وہ جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی. اس پہ بحث کر رہی ہے. اب کہہ رہی ہے یہ آپ کو عربی نہیں آتی، تو جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے وہ تم سے بڑے ہی علم ہوگا نا. کوئی آنے تو نہیں گلی کا. اچھا یہ برتن نیچے ایک بھائی کافی دیکھ جی شہباز رانا صاحب. جی السلام علیکم. بٹ صاحب سے ایک مجھے بات کرنے دیں. نہیں انہوں نے کے بعد میں کر سوال لے لیے. جی رانا صاحب مائک کھولو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جی اس کے سگنل ریڈ گفتگو سن رہا ہوں. جی میں سوال کہہ ہے رہا ہوں آپ آپ کا. کی گفتگو سن رہا ہوں. پہلے بھائی آپ کو نیچے تارا آپ نے پھر ریکویسٹ ڈالی، کوئی سوال ہوگا تو آپ آئے ہیں. بھائی سوال تو ہے لیکن ابھی فی الوقت کام کر رہا ہوں. آپ کر دیں سوال، ہم آپ کو سوال کا جواب دیتے جائیں گے، آپ سنتے جائیے گا. میں دراصل بیٹھا ایسی جگہ پہ ہوں نا، چلیں پھر بھی میں آپ سے سوال ہی کر لیتا ہوں. جی
देख लें, अगर सही जगह पे बैठे हैं तो फिर करें, आपके लिए ना कोई मसला बन जाए। इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं बैठा इसी जगह ऐसी जगह पे हूँ ना, अभी नहीं चले कर ठीक सकता। है, आप कोई बात नहीं है, जब हाँ आप जी। ओके हो गया। इस वक्त कर अच्छा, मैं इतनी देर में जी, बट मैं बट फ्री भाई होके से एक जरूर। बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें तो। बट सब इजाजत है? ਉਹ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। हाँ जी। अब जो अब्दुल्ला बिन सरा जो कातिब वही था, जिसने पनाह ली थी हजरत उस्मान के घर में, अगर कत्ल का हुक्म था तो दमाद नबी ने क्यों नहीं कत्ल किया? वो उनका करीबी रिश्तेदार था ना, वो कह और देगा। फिर वो जब लेके गए हैं खुदा के रसूल के पास, तो बाकी साहबा ने कत्ल क्यों नहीं किया? उसके बारे में एक और भी आती है ना हाँ जी। कि 3 दफा उसने बैत करने का कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी, 4थी दफा कबूल किया था। हाँ जी। लेकिन ये कि इस औरत का मैंने देखा कि जहां ऐसे पता नहीं होता ना तो बात को घुमाती है, अगले से सवाल करना शुरू कर देगी। ना तो इसे अब्दुल्ला इब्ने सरा का पता था, हालांकि इतना मशहूर वाक़या और सबको पता है। दो कातबे वही थे जो मुर्ताद हुए थे। एक वो साई जिसकी लाश को कब्र बाहर फेंक देती थी, आपके ज़हन में होगा, वो समझते थे कि शायद मुसलमान ये काम करते हैं। जी जी। दूसरे दिन वो भी कातबे वही था, अब्दुल्ला इब्ने सरा भी कातबे वही था, और ये रिश्तेदारों में से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। अच्छा, जिसे इतनी मोटी बात का नहीं पता, जिसे इब्ने खतल का नहीं पता, और मुझसे करेद रही थी कि मुझे बताए, मैं बताऊं इब्ने खतल है कौन, पता नहीं था उसे, करेद रही थी। तो कज बैसी करनी होती है इस औरत ने, इसने जहां बैठना होता ना, पहले मान गया कि कुरान में कहीं हुक्म नहीं है, बाद में कसीर थ्रू के उसको कहा तो उसे कत्ल कर दे। मैंने कहा इसमें गुस्ताख कहाँ है? सिर्फ बहस इसने कज बैसी लोगों के साथ करनी होती है, टाइम ज़ाया करना होता है। मैं तो खैर इसे वैसे भी उस पर पसंद नहीं करता, इसकी जो इसने जुबान बोली है सुन के, मैं तो कहा कि बिठाया हुआ तो अब इसको सुन ले, वरना मैंने आते हुए इसे निकाल देना था बाहर। बिल्कुल, ये ऊपर बैठ के बड़ी बन रही थी हमारी वो मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, लेकिन इसको मैंने भी सुना है, ये गालियाँ देते हुए सुना है इसको। ये बड़ी अजीब औरत है। और दूसरा भाई, मैंने इससे यही सवाल करने थे कि ये जो अब दलीलें दे रही थी ना कि इस तरह कत्ल की सज़ा ये है और मुर्ताद की सज़ा ये, ना मुर्ताद की सज़ा कत्ल है, हाँ जी, ना गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। कहीं हदीस में बड़े मुर्ताद हो के गए, एक हाँ बूढ़े जी, ने आके क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मैं बैत वापस करना चाहता हूँ। बैत वापस करना क्या होता है? कि वो इस्लाम को छोड़ना चाहता है, हाँ जी, वो छड़े। और भी बड़ी मिसालें हैं। ये जो था क्या नाम है, अब्दुल्ला इब्न सरा का जिसका भी जिक्र किया, कातबे वही था, मुर्ताद हो गया था। बड़ी मिसालें हैं जो किसी को मुर्ताद को छोड़ना, ला इकराह फिद्दीन क्या हुआ, और भी बड़ी हैं। तुम्हारा एक वो कि मान लाए फिर गए, फिर मान लाए, 3 दफा जिक्र है। कहीं नहीं है कि उनको कत्ल को, कहीं बिल्कुल। मुर्ताद की सजा, कहीं कत्ल नहीं है। और अगर ये कोई इस तरह की हदीस निकालते हैं तो वो कुरान के खिलाफ है। नहीं अहमद भाई, बात ये है कि फिर ये तलवार लेके क्यों नहीं निकलते? जो बिल्कुल, क्रिश्चियन मुल्क हैं वो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतल्लिक क्या कहते हैं? क्रिश्चियन यार से पैसे मिलने एक रोटी की भाई तरफ। इस चीज का नहीं, एक मिनट, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾ ਰਮਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ? ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ ਆਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਲਾ ਲਿਖ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। नहीं वो चुक्या उत्ते आए सन फिर थले चले ਆਏ गए। ਸਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। आ जाओ तैर सब तुसी पट के रख दे। ਨਾ ਪੱਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਘੇਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ बड़े ਜਾਓ। अजीब किस्म के सवाल, अजीब किस्म। और जो खल्द था वो तो मक्का की गलियों में फिर के शायर था, लोगों को उभारता था फसाद के लिए। इस बात पे कत्ल हुआ था। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਕਿਆ, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਰੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਦੀਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਹਿਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਮਾਨ।
ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲੀਫ ਬਣਨਗੇ, ਹਲੀਫ ਸਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿੱਕਾ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਅਬੂ ਸਫਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਗਲਾਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਇਬਨ ਖਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਫਸਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਰਤਾ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੇ ਸਿਆਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੋ ਨਾ। नहीं वो कहना है नहीं कि जुनेद भाई, इसकी और मिसाल है, ये कनाडा में रहती है। एक मिनट ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਫਸਾਲ ਵੜਾਇਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਲ ਝੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖੱਚਾਂ ਦੀ ਖਾਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਬੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਓਏ ਬਿੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਸਮ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਦੇ ਅਦਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਬਿੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕੌਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਬਿੱਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ 3-4 ਕਸਮ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਨ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਕੱਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मोहम्मद रसूल अल्लाह। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਲ ਟਾਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਜੀ? ਨਾਜੀ ਫਿਰਕੇ ਚੋਂ मुसलमान है सरकार। कितने भी वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस तरह यहूदी च 71, ईसाइयां च 72 ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ 73 ਫਿਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ।
ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਮੰਨਤਾ ਮੁਰਾਦਾ ਮੰਨਣ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਜਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਐਸੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕਥੀ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ? ਹੁਜਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ- ਹੁਜਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੀ ਤਲਕ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਹੁਜਤ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੋਲ ਲਵੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਜਤ ਤੇ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ, ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ WhatsApp ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, WhatsApp ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ WhatsApp ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਸੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਫਾਸਿਕ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਏ ਫਤਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਕਿ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੋ, ਫਾਸਿਕ ਵੀ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਟਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਜਤ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ WhatsApp ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਚਲੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਸੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਫਾਸਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਾਫਰ, ਫਾਸਿਕ ਹੋ। ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਦਾ ਫਾਹਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਹਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ। WhatsApp ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਆ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਆਈ ਸੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸਿਰ ਖਪਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਬਾਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਓ ਨਾਲੇ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ।